正确。那我想，我本人就是一个非常惨痛的经验，因为我们的部落是被日化非常严重，就像是我们从小就是讲日本话啊。我还以为那个日本话是泰雅语的，那时候跟这个桃竹苗的，我们在134街读书的时候，我们在那里谈论的时候，我讲日语，他们讲泰雅语话，我们在互相在那边争说到底你讲的是真的泰雅语吗？后来才发现到说我们根本就不是在讲泰雅语所以我是差不多36岁开始学我们自己的语言嘛，所以。我看到这一本书第一本书的时候，我这样翻真的对我来讲很困难、很艰难这就是因为我们没有从小就没有这个语言的根基这是我们惨痛的经验。所以有这样的结果，我觉得非常感谢，也非常真的是希望这个东西，希望不是只有保存而已希望能够把它落实在我们真正，特别是在我们的。知识的这个教育体制里面，希望这个也变成我们很好的教材，不是就保留在我们的书桌上面而已。因为真的就我的程度来看，这写作这本书非常困难，所以需要有更多的老师在我们的教育体制里面能够把这个发扬光大。这样，我跟我们泰尔族就看到一线曙光了我们可能可以从教务兵网离开教务兵网到这个恢复室了希望是这样。所以在这个地方，我真的是也要恭喜我们泰尔族我们有这么多尽心尽力在做这个传承泰尔文化语言的这一群先辈们的努力之下，我们看见一线曙光所以愿上帝来这个祝福我们泰尔族能够长长久久在这个台湾这块土地上。这一块土地本来就是上帝给我们泰尔族和其他的族群的地方，能够永远的生存下去。谢谢各位。非常感谢前面3位贵宾不断的在谈雷姆户。接下来我们邀请这一位也算是我们泰雅族一般我们说国宝级的。那对于泰雅族来讲，它就是雷姆户。雷姆户它有一个穿针引线。它有一个连结，它有一个传承，它有一个积极共识，让这个群壮大，然后再传承。今天这个杖从雷公大我们大祖先一路到千百年到现在，就绕在他手上的这个杖，他也不断的去传递更多的一生来传递。现在我们热烈的掌声邀请我的党牧师，我这个人，跟他们这个人抓一干了，因为我们这个耆老不能久站年纪也也大了，那我们就请他坐下来跟大家一起来分享。所有长官跟贵宾虽然我不是很清楚认识，但是非常高兴，也非常的欢迎。所谓的母户并不是一般我们可以这样子对话，是比较难的、比较深奥的一种语法。所谓男就是有一些语言的表现，好比说我们男生叫李贵但是说的时候并不叫李贵，而是瓦片的干脆一个肩带，是肩带的意思，我们瓦带的那个肩带用这个表示。
pro tangahoda kanya lungun ko biso kanya chu sinutun kala ng lungko dagat sa kesan. 所以我现在思考，当初来自于我的阿公这个母户，在看起来非常的遥远，但是又觉得非常的近。 Namun saya menunjukkan bahwa makalu pada sebab so kenan kaya kita semuanya sekolah sekolah muhu kemayan dengan muhu pasan. 所以呢，母户是来自我的阿公跟我的父亲从那时候我才开始摄入的。 Maka biasa ni dulu kan nana sekolah wam selawang ko nana ko muhu pasan kaos pun nak maku pas kaos pun nak muhu kan dia cina bala kan muhu ومقبق خرج مرسول ناس کو يقرا كتب قال نني ويا لكن لكن ما قومن نقول محو ما يدمو مقصد 原来的母户是在日记不断流传的，到近代简直是已经失传了。但是自从我把这个的母户再吟唱起来，经过我们的长官流传到现在，几乎大概许多人也知道。 关于母户这件事情。那时候，我那不marahul sekali lah, punya waktu juga. Usaha aku termasuk kalau sekolah kalau kasih sebut hidungan, anak saya kantor, mau isi mana orang. 因此呢，在这边我要向我们的长官，他们把我们的文化语放在心里面，而且去实践，帮助我们。在这里。 我要向他们说谢谢。那kaos ko hangyan na putya ko kaos ko lumuhu ko senano pala wa motoria sa siyaw ni kan. Ya sa kani wa uwi no kaya ko lumuhu kaya kan yeho no ko kaya kan. 所以呢，母户在吟唱的话会有加一些音韵，所谓的缀词啦。一般说话，如果不懂的，也是听的不是很清楚，也听不懂。Ulun so sino ko maraho kanila ni mga siyang inungan kana ko gala na ta kani. Yuta mo ni siyang siyang kanila. Amja wiru kanila musai. Sinarun lakai lakai bahan maki suwiru kanila. 所以我要再向我们文化部谢谢。 让这个母户不但推广，而且也让我们出书未来的这个子孙都可以借助这样的书本帮助他。那时候hangyan kanya ko umat kulalo umat kubiru na hangyan na nakaloga. Yan na itasaw ni kanyo ba ditat ko ba semua na nikis na loga. Musa tayo siya ay semua na ya kanyo kan itas ko na kanila. 但是透过口传的母户，因为是无形的，所以没有办法流传下去。当然，我们可以慢慢的学习。所以知的欣慰的就是有了这个书本，有了文字把这个智慧，把这个流传到书本里面，那是一个非常好的事情。好，今天非常高兴就说到这里，谢谢大家。 非常感谢我们的耆老以上4位贵宾，那我们在场也有非常多的贵宾因为时间关系，实在很抱歉，没有办法一一的邀请，恭请各位到前面来讲几句话。那等一下也有一些寒暄谈叙，那彼此交换意见。那接下来我们也透过我们最尊敬的我们的这个国宝级的这个耆老。 他来见证他所传系的学生，也就是他的2位儿子，到前面来吟唱。而这个吟唱，请记得，它不是现代人对长官或任何场合表演的工具。泰雅的母户更不是要申请经费才运用的一些材料。泰雅的母户，
它是重要的迁移，刚刚也说过，重要的事件、重要的历史、重大历史，所有我们泰雅族祖先所排列吟唱这个教导的祖训，还有几乎是泰雅族典章律律一个见证。泰雅族从过去所有一切的真善美善，可以说从过去调查来讲，那个犯罪率之低，内在心灵的纯洁度，真善美善，是我们现在所谓的六法全书，不管你用刑法、宪法去框架一个人所及不到的，这个是文明，这就是进步，这就是科学。泰雅族一个喇叭就框架了所有泰雅族1000年一直到现在，多宝贵啊！现在我们正式邀请我们的瓦旦当啊，他的一生，他传系的学生，邀请打扫瓦旦，好，到前面来，我们热烈的掌声。那我就示范一下，就是所谓的母部是怎么样传达的，口述传统，其实它是用吟唱的。Oh nuai kinui wal chikai Thang yang riachin maku Utu hiakin keri nadia sasioni Hani matatusui Tatulal papukasun Ni yung minahoyay kakubalay Utuk sinumpakan biru O kahon sa tunong binukesan Tasralan kani Nanuya sa'ko Musa pakawakan lati kinuubahan kararang aruwa O lalungun binukis tasraran maaruwa O tarang makisa auwanuk swayan Uri sagayan la O wayan shibalap aras mo muna wasin Lagotas talaga maabutan Kumayan, kumaiyagor maabuwa O kanashi mo musa tagasuti O ato na ayek Matabuti lamuhugin ng kwangan sa subatiya O kusa minubala Amita siya na awagi O mangay kasya Matasaw maaguwa O laki usama babiyak na tuturo Magkakina kapulating maaguwa Kaya ako kakelan mamuna papa Chiyot ho'y makayat luki na iyayaga Walakin maras ho kumahuay maaguwa Lahi ho hamut makayanok maaguwa Kaya ako'y hinupasan na kay lalaki Usa minubalak mahan Hajilan luwag nagtuwakong maaguwa O laki yan istayan kakumatu nagkamil Wali tao to kita sa sukulya Sa loana hanip kanilak na laki Laluhani kakoran hamadi na laki O kari masa supiray hamalitaga Inukuha kong daramakaro
Muji semarahu paaras menodawasi kamakuta matatusui。为什么？来，好，赵老师，用简单的大意让大家。其实这个内容啊，除了讲今天的这个场合之外，主要是在诉说以前我们的祖先，当我们迁徙，各自去寻找居住的地方，从比什么干的那个我们说的那个发源地，然后一直到分开的试验垭口的时候，我们的祖先带领这些祖先摩武塔、摩巴彦、摩雅伯这三个一个往东往北，一个就在东部中部就往台中苗栗这一带。他是分开的时候，他说你们要记得，要让孩子能够在阳光底下，在清澈溪水能够永续流传。最重要的，要好好的教导他们，不论你们到哪里，绝对不能背对着背，绝对不能用木墙隔离。当时的背景就是说，就是不再往来的意思。当听到有家子女女儿有出长成，一说有能够养的土地的呀，它并内力，哪个内力是说法是标准一般的说法，但是内力一般这个说法叫做这个另外一种说法，所以你们要怎么样？你们要怎么样？刚刚唱的那一段，所以人模糊就是大概这样一个形式来唱，不好意思。非常的感谢这个单单这一句话，如果真的活现在我们整个台湾的社会，族群关系都没有问题。其实里面有更深邃的，就是在教导更多的人与人、人与大地、人与我们的这个历史文化，我们自己的生命怎么达到一种和谐平衡，非常深邃的。那这个时候我们在接续这本书最主要很重要的一个平台那个主编来导读，而东云办牧师就给他取了一个泰雅族的名字叫瓦旦的卢布，卢布是口簧琴也透过泰雅语这么多重要的语词来丰富他的生命。虽然他血统上没有泰雅族的血统，但他在生命里面却有串泰雅族语的跳跃的音符，来烘托、来丰富他的生命。我们邀请瓦旦德鲁布光国博士其实今天在这边非常惶恐了因为其实我们做这个传承计划8年来那我是这个计划的一个助理计划的助理。那不过因为身份的关系其实我的血统不正确身份不正确，在这么多族人的面前，照理讲要来介绍的模糊，应该是由我来说明的那因为参与这个计划，那做这个计划的助理，所以我想我来大概说明一下这个整个编辑的过程事实上这个整个过程要追溯到2012年也就是有代瓦旦他被文资局提报先后透过桃园市文化局，然后文化部文资局提报登录成国家的重要文化资产我想这个是桃园的殊荣因为我们没有看到一个文化资产，它在从地方登录的时间一直到中央指定只有花了不到半年的时间那我想这个也是桃园之光，也是泰雅族之光那从2012年林明武医师开始被登录之后呢，其实透过他的登录，开展了一连串的传习跟保存的作为那其实他作为一个医师，他不单单的是只有守住他自己桃园或者是这个大科港溪流域的这一块那我想林武医师被国家指定也是第一个被指定的。那它的重要性的意义呢，除了这个区域性的意义以外那透过它
整个带动了台湾中北部也就是泰雅族文资的发展。我可以这样讲，就是在泰雅族分布的7个县市里面呢，从它被登陆之后，因为透过这样子一个传习保存计划，然后有计划的到不同部落去做访谈，陆陆续续也去催生了包括桃园、新竹然后苗栗、台中、南投、宜兰这些县市的文化资产的登录那像我们在座的有3位像新竹的是妈妈黑带妈妈黑带跟阿东牧师那苗栗的是妈妈鱼巴那他们也在这几年先后都被经过地方登录成地方文化资产那我想这个就是这一个在文资局挹注之下这样子一个文化资产传习跟保存的计划它不单单的是局限在这样子的一个记忆的传习那其实它也可以说是一个泰雅族的文化运动透过灵武医师来带动这样的一个风潮那不单单的是只有的母户这样子的一个口述传统那甚至包括现在呢正在即将进入审议的泰雅族的起源地18样的文化资产那因为在2016年呢有地方的公共工程的开发的问题那于是呢林元儒医师还有泰雅民族议会主动请愿，主动来协助这个地方的登录。我想这样子的这些作为呢，是林元儒医师他作为这个文化资产传习以及保存者，他所推动、他所发挥的最大的一个影响力。那我想这个部分我就不再赘述那这一次出的这个语典这个是第2集，我们在3年前呢，我们出了第1集那我想这2册呢，它最大的差异是在哪里第1册它的主要的范围呢，大概就是以林元儒医师的这个系统那从不用什么读录从桃园的这个大哥罕溪的下游呢开始上溯，一直到新竹坚石的这个部分。那另外就是说，我们从南投的主源地丙什么干这个地方，从泰雅族迁徙的过程里面呢，从丙什么干出发的这些族人遍及了泰雅族的7个县市那在第1册的部分呢，是针对这个丙什么干的这个迁徙的传说圈它来做一个记录。那相关记录的内容呢，大部分是关于母户吟唱里面有去唱到的重要的祖先的人名或者是迁徙的地点。那另外是在歌谣传唱里面有一些重要的形容的语汇那这个是在第1册的部分。那因为这个传习保存的活动继续的在持续进行那所以在后面的时候呢在第2阶段的时候，我们觉得说这样子的一个区域性的东西呢，我们怎么样跟整个泰雅族大的迁徙去做连接？所以在第2册的部分呢，我们的写手也包括来自大安溪流域不同语别的与发爪干先生那他同时是桃园的苗栗的保存者。那我们透过呢，我们希望这样子的一个影响力，不单单的是局限在就是在这个所谓分类的史料社群史料发言群我们希望呢，这样整个关照的层面是涵盖泰雅族现行国家语言政策所认定的6个语别这个是我们最大的期望如何透过这个口述传统呢，把这些重要的语料那同时把重要的文化跟历史的这些精髓透过这个记录把它保存下来那这一次呢，我们在这个新书里面我们除了承袭过去关于迁徙的人名、地名以及重要的一些歌谣传述的一些那个形容典故以外呢，我们觉得要如何更丰富这本书那带着人类的这个精神继续去穿引，继续去挖掘。所以我们在这个里面，我们也放了
很多的一些重要的文化的典故，放在这个里面。那我想，作为这个传奇的医生也好，那这个志工也好，那我们期待呢，大家在座的大家一起努力，我们如何在未来能够把第三本继续来坚持下来。谢谢大家。非常的感谢啊。那瓦旦德卢布郑博士就是活火的例子哈，活火的见证者，就是台湾一般说最美的就是人。我们看到真正活火的打样，它不是知识，它不是工具，展演的工具，它不是秀给长官的，它是活火的生命，带着灵魂，把真善美圣呈现出来，而被触动了。这个没有泰雅血统的郑博士，他在他的心血里面被波动，串串的生命衣服又被激荡。你不觉得台湾要成为我们一个国家强大，真正美在哪里？是在灵魂深处，而是在于我们台湾多元族群、多元文化要被看见，而这个操作要由下而上。我们当中有2位长官原民局局长还有。这文资局局长陈局长大力的来促成平台，这个就是德政，这就是大有为的政府。我们再次热烈掌声，感谢文资局好吗？陈局长，感谢我们当中的代表文化部文资局，也更感谢我们桃园县政府常常也是非常的忙碌，呈现更多这个平台的这个我们的原民局局长林局长好。这个林局长额头上面跟那个鱼 bus 很像我一直看着他。最后我们冲刺有合照合照之后呢，我们要请我们的瓦旦党耆老到前面等一下放的桌子有签书会当然我们第一位我们也邀请我们的陈局长他是放在第1号001号，后面大家紧跟着有手上有书再请到前面来签书那现在因为我们这排场没有斜坡视角会有盲点，所以我们就分3批次那中间不动的就是我们的耆老瓦旦党耆老用椅子就坐这边。那刚刚2位局长说，我说要不要摆3个椅子，他不要，我们是带有尊重，而且他是耆老，我们就是做左右护法，我们就站着在他旁边所以我们请瓦旦党耆老到前面那个局长左右这边为主，中间要光线好，那我们请2位局长分别在左右然后再邀请那个医生那个瓦旦党耆的学生分别在左右这边来，我们有分三个这个依次来合照好，我们请东游 bus 还有3位帮务来，好，瓦旦卢布口罩先可以说，这个照相的如果说位置要稍调讲一下好，往这边，往大家的左边，在这边站着，在大陆这边，对，这样可以吗？好，可以。好。来，靠这边1、2、3。对不起好，来，好，看一下上面这边。上面在最上面。对，好，谢谢。好，2位局长留过那还有感谢好，接下来我们邀请这个审查委员以及老师们到前面来来，你是吗？苏一审查委员，还有那个一般老师一般都干，谢谢。一路了，审查委员一般到前面来。
照片拿下来。好，再说，1、2、3，上去。好，好。好，谢谢。我们接下来，我们邀请那个贵宾哈，当中哈，我们有几位贵宾哈到前面来，包括人民会的专门委员来到前面。那还有这个贵宾，为专门委员到前面来的，来，几个贵宾，不，你是，快点一张，快点。还有啥？来，我们到前面来，几位贵宾哦，专门委员、副专门委员来，请所有贵宾哈到前面，黄智慧老师，苏美娟教授哈，校长，第14届校长，许梦凤系，那我这个跟雷莎，还有那个我杜牧师，我这个跟雷莎来，2位牧师哈。我们叶周辉牧师还有什么？1少之右。来，哇塞，1少之右，出去来，哇，给你，来，脱口罩哈，来到前面来，斜的哈，弧形哈，来，弧形来，到那个，好，这样可以吗？这样子来，这样容得下吗？来往后啊，来，斜来。好，谢谢。好，拍手。那个，好，我们现在就要接续那个签书哈。那但是我们的祈祷要到旁边接受一下袁明凯的专访那我们这边排一下桌子。那各位的话哈，也可以彼此寒暄哈。那另外我这边另外再插播一下哈。我们12点以后有我们所谓泰雅学的一个筹备会，里面下午大概到4点到4点半有精彩的论坛跟交换意见我们在场的贵宾有兴趣欢迎你们参加。反正吃完后就是正常。